哈利路亚，弟兄姐妹们，下午好！我们又开始我们的崇拜会。我们很感谢主，因为上帝的大慈爱，我们又能够做我们的崇拜会。来，我们唱这首《我在这》，是因为上帝的恩典。哈利路亚！在这是因你恩典，我在这是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。再一次，我在这，我在这。这因你恩典，阿门，哈利路亚。我在这，这因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛。再一次，我在这，我在这。我在这，是因你慈爱，主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛。阿门，感谢耶稣，感谢耶稣。耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。我在这，阿门。这因你恩典，哈利路亚。我在这，我们能够在这里，是因为你的恩典。哈利路亚，是因为你的慈爱。耶稣，我如此感恩，都因你丰盛。阿门，感谢耶稣，感谢耶稣，哈利路亚，耶稣，耶稣，感谢耶稣。这因你的恩典，
我们在天上的父，感谢敬拜赞美你主啊！你是怜悯的神，你丰盛慈爱的神，主啊！我们可以到今天，因为你的爱，因为你的恩典，感谢你主啊！我们也可以平安度过我们的一天，也有你的保守的平安，感谢你主啊！接下来我们要来到你的面前，我们要全心全意来敬拜你，要感谢你主啊，因为你信实的神，你伟大奇妙的神，感谢你主啊！求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名主啊！求你恩膏今天侍奉你的圣工主啊！我们要开始我们今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。哈利路亚！感谢主，我们今天能够做我们的崇拜会，这都是主的恩典，上帝的大慈爱。因此，我们要赞美他。无论在什么情况，我们仍然要赞美我的上帝，我们的上帝。哎，我们唱这首充满喜乐的心灵，哈利路亚！我们拍手来唱。哈利路亚，阿门，阿门，喜乐的心灵，就是好良药，但破碎忧伤的精神，这不偏不干，充满喜乐的心灵，是上帝喜悦。生命好良药，喜乐心灵就是好良药，但破碎忧伤的精神，这不偏不干，充满喜乐的心灵，是上帝喜悦，再次充满喜乐的心灵。好良药美，喜乐心灵就是好良药美，但破碎忧伤的精神，这不偏不干，充满喜乐的心灵，是上帝喜悦。哈利路亚！喜乐大家有喜乐，喜乐大家有喜乐，主耶稣与我们同在，主耶稣与我们同在，喜乐大家有喜乐，喜乐大家有喜乐，喜乐大家有喜乐，主耶稣与我们同在，主耶稣与我们同在，喜乐大家有喜乐，喜乐大家有喜乐，喜乐大家有喜乐，主耶稣与我们同在，主耶稣与我们同在，喜乐大家有喜乐。这荣幸成为上帝儿女，喜乐成为上帝儿女，喜乐成为上帝儿女，哦，真正的荣幸成为上帝儿女。成为上帝儿女，喜乐成为上帝儿女，喜乐成为上帝儿女，我实在很荣幸成为
们实在的很荣幸，我们能够成为上帝的儿女。哈利路亚！我们是那创造者的儿女，我们能够救我们的上帝阿爸父天父，我们的天父。哈利路亚！这么大的荣幸，哈利路亚！来，现在我们要预备我们的心，我们要聆听上帝的话语。我们唱这首，我们要进入你的同在。哈利路亚！进入我们天父的同在。哈利路亚！来到他的殿面前。哈利路亚！敬拜他。哈利路亚！哦，万军耶和华，万军耶和华，阿门。你的居所何等可爱，我举目可想你的原因，我心常有地下你呼应。万军耶和华，万军耶和华，阿门。你的居所何等可爱，我羡慕可想你的原因，我心常有地想你在这万军耶和华，万军哈利路亚，哈利路亚！你是配得我们的赞，你是配得我们的敬拜。我们渴慕你的面，阿门。带我进入，带我进入你的同在，我不满足这一个现在，带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，带我进入。带我进入你的同在，主啊，哈利路亚！我不满足这贫的现在，哈利路亚！阿门。愿你的荣耀，阿门。从天降下来，主啊，哈利路亚，哈利路亚，阿门。从天降下来，主啊，哈利路亚，愿你的荣耀，阿门。让天地充满你的荣耀，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，愿你的荣耀，愿你的荣耀从天降下来，让受每个爱慕你的心，愿你的荣耀从天降下来，阿门。带我进入，带我进入你的同在，我不满
带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，带我进入，主啊，我们要进入你的同在。我不满足，只停留在现场。你同在，主啊，哈利路亚！因为我们不满足，主啊，只停留现在，主啊，我们要更加的进入你的同在，哈利路亚，哈利路亚！领受你的同在，哈利路亚！领受你的触摸，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！将我们的生活能够拥有你的生命，主啊，哈利路亚！让满地都是充满你的荣耀，主啊，哈利路亚，哈利路亚！我们感谢你，我们感谢你，你一直与我们同在，主啊，感谢你，感谢你的大慈爱，哈利路亚！现在我们要打开我们的心，我们要聆听你的话语，主啊，主啊，你的话语是我们的力量，让我们能够向前走。感谢主，感谢主，你恩膏你的仆人，也恩膏我们大家，主啊，让我们能够得到你的祝福，哈利路亚！感谢主，感谢主，我们这样祈求祷告。奉主耶稣的圣名，哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚。Puji Tuhan, 赞美主。 kembali kita mendengarkan firman Tuhan. 我们又再来到听神的话语。 Hanya firman Tuhan yang dapat merubah kehidupan kita. 只有神的话语呢，能改变我们的生活。 Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. 因为道就是主耶稣基督自己。 Saya ingin berbicara tentang nama baik. 我要提到关于这个名义。 Semua kita tentu mengharapkan nama baik. 当然，我们每一个人都希望我们都有好的名义。 Amsal 22 ayat yang pertama. 在箴言书第22章第1节 dikatakan begini, bagian pertama dari ayat itu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. 在这里的前一段就这里说，美名胜过大财。 Kita mulai berpikir, nama baik lebih baik dari kekayaan. 所以我们要开始思想，好的名义呢，胜过财物。 Dengan kata lain, kita harus lebih perhatikan nama baik dari kekayaan. 换句话来说，我们更注重名义胜过财物。 Pasti ada orang katakan, tidak mungkin begitulah. 当然有一些人说不可能这样的回事。 Tetapi itulah yang firman Allah ajarkan kepada kita untuk mengerti kenapa perlunya nama baik itu. 但是神的话语教导我们，为什么名义呢更重要比这一些财物？
nama diberikan kepada segala ciptaan Allah dan benda-benda yang ada di atas muka bumi ini dengan sebutannya masing-masing. 那么神造的这个种种万物呢，都给他们起了名。 Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 19 sampai 20, 在创世纪第2章19到20节， waktu Allah sudah jadikan segala sesuatu, 当神创造了万物所有一切， lalu Adam harus memberikan nama. 那么亚当呢，必须给他们起名字， Baik kepada binatang-binatang yang ada dan segala tumbuhan yang ada. 啊，叫他们所各样的活物。 Lalu pada pasal yang ketiga ayat yang ke-20, waktu wanita itu dijadikan oleh Allah melalui tulang rusuknya Adam, lalu dikatakan Adam memberikan nama kepadanya yaitu Hawa. 那么当神呢又造了这个女人呢，成为亚当的伴呢，所以亚当给她起名叫做夏娃。 Jadi buat segala sesuatu ada namanya. 所以种种的万物都有他们的名字。 Dalam keluarga, 在家庭里， nama anak itu diberikan oleh bapaknya. 孩子的名字呢是由他父亲给他起名。 Contohnya Sakaria dalam Lukas 1 ayat 63. 就如同在路加福音记载的第1章63节，就是撒克利亚， yang kemudian memberikan nama kepada Yohanes Pembaptis. 给他的儿子起名叫做施洗约翰。 Jadi bapak memberikan nama. 所以父亲给孩子起名。 Dan tahukah saudara bahwa golongan darah seseorang anak itu sama dengan golongan darah bapaknya? 弟兄姐妹也知道呢，这个他儿子的这个血种呢，也跟他父亲一样。 Pada satu waktu Daud yang mengalahkan Goliat. 有一次，大卫呢战胜了克里亚， Dia menang yang membuat Saul pada waktu itu kagum. 当时他使扫罗呢非常敬佩。 Lalu Saul ingin tahu siapa ini anak. 因此呢，这个扫罗王呢，他想知道这是谁家的孩子。 Lalu mereka bertanya, ini anaknya siapa? 那么他们就问，这是谁家的儿子？ Lalu disebutkan bahwa ini nama anak ini dari nama yang diberikan oleh nama bapaknya. Coba kita baca 1 Samuel pasal yang ke-17 supaya saya tidak akan salah nantinya. 我们打开一下《撒母耳记上》17章 ayat yang ke-58. 在58节。 Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku, Isai orang Bethlehem itu. 扫罗问他说：“少年人啊，你是谁的儿子？”大卫说：“我是你仆人伯利恒人耶西的儿子。” Jadi Daud memperkenalkan dirinya dengan nama daripada bapaknya. 所以呢，大卫呢介绍他的名字呢，通过他的父亲的名字， Dalam pengertian secara rohani. 在属灵的意义。 Orang yang beriman 身为信神的人， juga mendapat nama dari Bapa Allah Bapa. 那么也从天父那里得着名字。 Kita mengenal bahwa Allah Bapa kita mempunyai nama Tuhan Yesus Kristus. 我们也知道，我们的天父也有名字叫耶稣基督。 Nama itu diberikan kepada orang beriman 这名字呢，给了这些信他的人。 pada waktu dia dibaptis di dalam baptisan air. 当他们受洗的时候，被得着的名字。 Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 38 menyatakan, 在使徒行传第2章36到38节，
Sana Petrus katakan bahwa kalau sudah bertobat, lalu harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 就是说，当你已经悔改了以后呢，你要通过耶稣基督的生命受洗。 Jadi diberikannya nama daripada Bapa, Allah Bapa di dalam hidup kita. 所以呢，我们得到天父的名字在我们的生活里。 Saya tidak akan berikan ayat-ayatnya, tetapi dengan nama Tuhan di dalam hidup kita, 那么用神的名字在我们的生活里呢， kita baca di dalam Alkitab banyak tentang nama Tuhan yang mempunyai kuasa. 我们在经节里可以看到很多神的名字呢，带领了权柄。 Puji Tuhan. 赞美主， Jadi nama itu ada di dalam hidup kita. 这一些神的名字有在我们的生活里， Dan sebab itu kita orang beriman 所以称为相信神的人。 dapat menyebut Allah Bapa kita itu sebagai Bapa. 那么我们能够称为天父呢，是阿爸父，我们的天父。 Roma 8 ayat 14 sampai 16 kita berkata Aba ya Bapa. 在罗马书第8章14到16节那里说阿爸父神。 Mengapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. 为何如此呢？因为我们都是神的子民。 Itu sebabnya Yesus ajar di dalam doa Bapa kami, 因此主耶稣叫我们在主祷文， kalau kita mulai berdoa, 当我们祷告的时候， kita harus berkata, ya Bapa kami di dalam sorga. 教导我们，当我们祈祷的时候，我们要说我们在天上的父。 Tempatkan diri kita sebagai anak yang datang kepada Bapa. 我们要当作我们自己是成为儿女，来到我们的天父的面前。 Dan kalau Allah itu menjadi Bapa kita, 如果神是我们的天父呢， maka seorang Bapa akan memberikan ajaran 那么身为父亲呢，他会引导， dan ada waktunya berikan hajaran juga 有时候呢是来教训我们， agar nama baik keluarga itu tetap dipertahankan. 好让这个家庭的名义呢仍然能够被坚持维持。 Dalam Ibrani pasal yang ke-12 在希伯来书12章 ayat 5 sampai 11. 在5到11节， Jadi seorang Bapa tidak ingin namanya itu dirusakkan atau dijelekkan. Begitulah Bapa kami di dalam sorga. Tuhan tidak ingin kita menjelekkan nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 那么一位父亲呢，他不愿意把他的名字呢被儿子们这个损坏。那么同样的，我们的天父也不愿意他的名被他的子女损坏。 Karena kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 如果我们看创世纪第9章， bahwa ada anak daripada Nuh yang bernama Ham. 如果我们看到在有一位挪亚，他的儿子叫做Ham， Pada waktu ada ayahnya sedang mabuk sehingga dia dalam keadaan telanjang. 当这个挪亚正在酒醉的时候，他赤身肉体。 Lalu Ham ini ceritakan kepada saudara-saudaranya tentang ketelanjangan bapaknya. 那么这个迦南呢，他告诉他的其他的兄弟， Sehingga kemudian kita baca dia mengalami dikutuk. 所以我们看到过后呢，这个迦南呢的诅咒， Itu saudara-saudara kita baca di dalam kitab Kejadian 9 ayat 22 sampai 26. 我们可以看在创世纪第9章从22节到26节。 Jadi kehendak Tuhan 所以神的旨意呢， bahwa kita semata-mata memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita ini. 我们要在我们的生活里荣耀神的名。 Mazmur 34 ayat 4. 在诗篇第34篇第4节， Dan Mazmur 50 ayat 15 katakan 也是在诗篇50章15节告诉我们， bahwa kita harus tinggikan nama Tuhan. 我们要高举神的名， Itulah kehendak Tuhan. 这就是神的旨意。 Supaya kita
menjaga nama Tuhan itu dengan baik. 所以我们要保持神的名义呢，跟我们尽力的保持。 Karena kalau kita jaga nama Tuhan dengan baik melalui hidup kita, tentu nama baik kita juga akan kemudian diketahui orang. 如果我们保持神的好名义呢，在我们的生活里，当然人们也能看见我们的行为。 Jadi kita lihat bahwa bagaimana kita menjaga nama baik ini, 所以我们看到如何呢保持这个好的名义， yaitu pertama kita lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. 所以我们做每一件事呢，就是奉主耶稣的名。 Kolose 3 ayat 12 sampai 17. 在歌罗西第3章12到17节， Jadi selalu kita mulaikan segala sesuatu dengan nama Tuhan. 所以我们开始做每一件事呢，就是奉主的名。 Dan kemudian kalau kita lakukan sesuatu, rencanakan pun sesuatu, biarlah kita selalu ikut sertakan Tuhan. 所以当我们做每一件事情，或者我们开始这个设计或者准备每一件事，我们要讨神与我们同在。 Karena dalam Roma 8 sudah dikatakan bahwa Allah mau turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi kita kerja bersama dengan Allah mendatangkan kebaikan. 所以在罗马书第8章28节，就是万事都互相效力，就是神要跟我们一起做这一切的美好。 Yakobus berkata dalam pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. 雅各书第4章13到15节， Kalau kita mempunyai suatu rencana yang kita mau buat, 如果我们计划要做某一件事， jangan kita pastikan saya akan lakukan itu. 我们不要确定说我必做这一切， Rencana itu akan pasti berlaku dan berhasil. 这一切我计划呢必定成功。 Tetapi ayat itu berkata bahwa jangan kita rencanakan itu bahwa ini harus terjadi karena semua adalah kalau Tuhan kehendaki. 那么我们不要这样自信，但是我们要说，如果神愿意， Jadi mesti ada ikut sertanya Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki. 就是要有神的同在，就是神若愿意的话。 Dan kalau saudara baca ayat-ayat itu dikatakan kita hanya seperti uap saja. 那么如果我们读下来的境界呢，我们就好像一个引路， Tuhan memberkati kita. 神祝福我们。 Lalu kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, 如果我们再看ayat 44 sampai 47, 使徒行传第2章44到47节， kita membaca tentang perhimpunan orang percaya 我们看到这一切信徒他们集合在一起， yang memiliki kesatuan hati 他们同心， dalam persekutuan mereka 在他们的聚会里， dan juga di dalam mereka bersatu, mereka juga menyatakan kasih mereka kepada sesama manusia. 在他们同心合一的时候呢，他们也表达他们的互相相爱的。 Dan Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47, 在使徒行传第2章47节， kehidupan pada sidang jemaat pada waktu itu, 那就是那里的信徒的生活呢， karena perbuatan-perbuatan mereka ini 因为他们所做的每一件， dikatakan mereka disukai orang. 所以在这里说得人的喜爱， Mereka dapat favor, jadi mereka disenangi orang. 他们得着人的喜爱。 Dengan kata lain tentunya, apa yang mereka buat baik, membuat nama mereka juga tetap baik, disukai oleh orang-orang. Tentu nama mereka, tentu juga mereka sebutkan tentunya, karena perbuatan-perbuatan mereka yang baik ini. 因为他们美好的行为呢，他们的名义也得着人的敬佩，也得着人的说好的名义。 Jadi
Tuhan tolong kiranya kita semua. 但愿神帮助我们每一位。 Ada kata-kata yang sering kali kita dengar sebagai kata-kata mutiara. 有一些成为一个非常珍贵的话语， Dia berkata like father, like son. 就像父，就像儿。 Maksudnya seperti bapak, demikian juga anak itu. 意思就是说，他就好像他的父亲，这样的儿子也就是这样。 Kita membaca Matius pasal yang kelima sebagai ayat-ayat terakhir kita. 我们要节中的经节呢，是在马太福音， Ayat yang ke-48. 马太福音第5章48节。 Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan. 所以你们要完全像你们天父完全一样。 Dan ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 在约翰一书第3章 Ayat pertama sampai yang ketiga. 第1到第3节。 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 约翰一书第3章第1到第3节，你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们的称为神的儿女，我们也正是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我现在是神的儿女，将来如何未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。凡像他有着指望的，就洁净自己，像他洁净一样。 Puji Tuhan. 赞美主。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Mengertilah kami betapa sangat berharganya mempunyai nama baik. 帮助我们，好让我们懂得美好的名义是非常的重要。 Tentunya kami akan menjaga supaya nama kami selalu baik. 我们当然要保持我们的名义都能够友好的。 Tetapi kami juga mengerti bahwa kami perlu menjaga nama daripada Tuhan supaya juga tetap baik adanya. 当我们也明白，我们必须保护神的名义是永远的美好， Karena kami adalah milik-Mu. 因为我们是属神的。 Engkau adalah Bapa kami. 你是我们的天父， Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. 我们是你的子女，主啊， Tolong kami 帮助我们， supaya kami menjaga hidup kami. 好让我们能够保持我们的生活， Supaya tetap nama Tuhan ditinggikan. 好让我们能够维持神的圣名被高举。 Sebab itu Tuhan, kami mau 因此，主啊，我们愿意， supaya di dalam segala apa yang kami buat, 好让我们做的每一件事， kami selalu mulai dengan nama Tuhan. 我们首先要奉主的名。 Karena itu yang kami rindukan selalu ikut sertakan Engkau dalam segala sesuatu. 因为这是我们心里所渴慕的，就是神仍然与我们同在， Untuk melihat keberhasilan kami. 好让我们的成就， Bukan karena kami tetapi karena Engkau Tuhan. 不是因为我们，但是因为是神你。 Dan kami ingin tetap bersatu sebagai umat Tuhan. 我们要同心合意，身为主的信徒， Untuk dapat juga menyatakan kasih kepada sesama manusia. 能够表达人对其他的人的爱， Supaya
kami juga dikasihi atau disukai orang-orang lain, 好让我们也得到个人的喜爱。 mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kami, 他们也看到我们做的每一件好事， maka tentunya juga nama baik kami boleh kami pertahankan, 使我们能够维持好的名誉。 tetapi di atas semua juga kiranya nama Tuhan dipermuliakan. 但最重要的呢，就是我们能够维持主的美名。 Terima kasih Tuhan, 我们感谢主你， bentuklah kami 主能够创造我们， menjadi sama seperti Engkau. 就如同神一样。 Terima kasih Tuhan 谢谢主， buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. 你所有的美善跟怜悯， Kami mau tetap berjalan 我们要仍然走在 di dalam pimpinan-Mu, 你的带领下， sehingga nama Tuhan dipermuliakan 好让你的名的荣耀 melalui kehidupan kami. 通过我们的生活， Segala puji hormat bagi-Mu. 所有的荣耀都归给主你。 Dan sebagai akhirnya saudara-saudara sekalian, 因此，我主内亲爱的弟兄姐妹， terimalah berkat daripada Allah Bapa. 领受天父赐下的祝福， Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣基督的慈爱， persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus 圣灵的大能同在， tetap menyertai kita sekalian 常与我们众人同在， saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 从今直到永永远远。 Dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus, 主耶稣基督圣名， semua kita berkata 我们信他的说 Amin. 阿门， Puji Tuhan. 赞美主。